Guys, can you hear me? Yes. ఈరోజు నెట్వర్క్ అంత బాలేదు, సో మీకు వినిపించకపోతే కనుక నాకు వెంటనే చెప్పండి. So now I'll show you the options. So this is all about the government and how they're doing the environment, and they are doing so badly, and they are talking about the damage and subsidize of that and so on. So let's see. The probable effects of new international. It's not effects of new international trade agreement. Environment. Second option lo environment undi, but it's not about modern farming. Farming and soil erosion. The effects of government policy in rich countries. Government undi కానీ rich countries గురించి మాట్లాడుతున్నారు. Government and management of the environment. Government management of the environment. The effects of government policy in poor countries. Farming and food output. చూస్తున్నారా ఆప్షన్స్? మీకు ఏది అనిపిస్తుంది? So in the first paragraph, they are talking about the role of government in environmental management, right? ఎలా చేస్తున్నారు, ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ రోల్ ఎలా ప్లే చేస్తున్నారు అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా. సో సీ ద ఫిఫ్త్ వన్. ఫిఫ్త్ చూడండి అందరూ. గవర్నమెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. మిగతా ఆప్షన్స్ లో గవర్నమెంట్ ఉన్నా సరే దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పూర్ కంట్రీస్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ రిచ్ కంట్రీస్. బట్ ఫిఫ్త్ లో మాత్రం ఏం చెప్తున్నారు, వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. గవర్నమెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్, రైట్? సో అదే కదా మనకి ఇచ్చింది ప్యాసేజ్ లో, పారాగ్రాఫ్ లో. సో ఇక్కడ మీరు సెక్షన్ ఏ 5 అని పెట్టాలి, E5 పెట్టాలి. ఓకే, గవర్నమెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. సో ఎవరికైతే అర్థం కాలేదో ఒకసారి చూడండి, సెక్షన్ ఏ చదవండి ఒకసారి. The role of government in environmental management is difficult but inescapable. First day మనకు తెలిసిపోయింది, they are talking about the role of government in environmental management అని. నెక్స్ట్ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, ఎలా చేస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అని కదా. సో ఓవరాల్ it is about government environmental management. So the answer is 5. Is it clear? హెడ్డింగ్ పెట్టాలి, ఆ పారాగ్రాఫ్ కి హెడ్డింగ్ పెట్టాలి. So that is called list of headings. Is it clear? Guys, is it clear? Yes. Okay. So in the same way, section B చదివి మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి. Section B. So clear గా చదవండి. No activity affects more than Earth's surface than farming. No activity. It shapes a third of the planet's land area, not counting Antarctica, and the proportion is rising. World food output per head has risen by 4% between 1970 and 1980, mainly as a result of increase in yields from land already in cultivation. Yes, it's
been achieved by increased irrigation, better crop breeding, pesticides and chemical fertilizers. So shall I show the options? Okay. Seven. Farming and food output. Seven. ఏంటి 3 answers వచ్చాయి? What about others? 7. 2. 2. No activity affects more of the earth's surface than farming. Yes, farming, మీరు చెప్పినట్లు farming, it shapes a third of the planet. And ఇక్కడ చూడండి, వరల్డ్ ఫుడ్ అవుట్పుట్ పర్ హెడ్ రేజ్ అయింది, ఎక్కువ ఉంది 1970s ని 1980 కంపారిజన్. అంటే ఆ పీరియడ్లో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద yields already in cultivation అన్నారు, but also because more land has bought under the plow. Yes, దాంట్లో కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ మీరు చెప్పినట్లు మోడర్న్ ఫార్మింగ్ ఉంది, కానీ ఇట్స్ నాట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్. మీరు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మోడర్న్ ఫార్మింగ్ మెథడ్స్ వల్ల ఓకే ఆ ఫుడ్ అవుట్పుట్ అనేది పెరిగింది అన్నారు, జస్ట్ రీజన్స్ చెప్పారంటే ఏంటి అనేది, బట్ నాట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్. ఓకే, దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ farming and food output. So answer is 7. సెకండ్ ఆన్సర్ ఎప్పుడు పెట్టాలి అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఫార్మింగ్ మెథడ్ వల్ల ఎలాంటి ఇంపాక్ట్, ఎన్విరాన్మెంటల్ కి ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంది అని అంటున్నప్పుడు సెకండ్ పెట్టాలి. కానీ అక్కడ ఎన్విరాన్మెంటల్ గురించి అక్కడ మాట్లాడలేదు కదా, రైట్ కదా? సో ఆన్సర్ ఈస్ 7. ఓకే, ఫార్మింగ్ అండ్ ఫుడ్ అవుట్పుట్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే సి చూడండి, సెక్షన్ సి. All these activities may have damaging environmental impacts. All these activities. So see, what are that activities? అనేది కింద చూడండి. Okay, all these activities ఏంటంటే land clearing, it leads to deforestation, using chemical fertilizers, it contaminates water supplies,
Intensive farming methods, it leads to soil erosion, disappearance of old varieties, and using high yield varieties. So soil erosion threatens poor countries and also rich countries. So it leads to diminish the soil productivity. Mm. So let's see the options. So what is the answer? 3, 2, 3. 3 అనుకుంటున్నారు. Farming and soil erosion 2 అని ఒకళ్ళు అన్నారు. The environmental impact of modern farming. సో చూడండి, ఫస్ట్ టాపిక్ సెంటెన్స్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్ మే హ్యావ్ డామేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్. ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏ యాక్టివిటీస్ అనేది ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ మనకి కదా. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అని కూడా చెప్పారు అక్కడ. డామేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్. ఓకే, అవన్నీ ఏంటి? ల్యాండ్ క్లియరింగ్, ఓకే, యూజింగ్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్, పాత వెరైటీస్ అన్ని మర్చిపోయి డిసపిరియన్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ హై yield వెరైటీస్. దీని వల్లే సాయిల్ ఎరోజన్ వచ్చింది అన్నారు కదా. ఆ సాయిల్ ఎరోజన్ వల్ల ఎలా వీళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారు అన్నారు. ఓవరాల్ గా ఫార్మింగ్ అండ్ ఫుడ్ అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా ఒకసారి సెకండ్ వస్తుందా చూడండి. అక్కడ సాయిల్ ఎరోజన్ అనేది అది దాంట్లో ఒక ఇంపాక్ట్, వన్ ఆఫ్ ద కాన్సిక్వెన్స్, రైట్? వన్ ఆఫ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద మెయిన్ టాపిక్. మరి ఫార్మింగ్ ఎక్కడ ఉంది అక్కడ? ఫార్మింగ్. సో అక్కడ మీరు సెకండ్ ఆప్షన్ చూస్తే ద ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్, అదే కదా చెప్పారు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అని. దేని వల్ల? మోడర్న్ ఫార్మింగ్ మెథడ్స్ వల్ల. మోడర్న్ ఫార్మింగ్ మెథడ్స్ అంటే బై యూజింగ్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్, ఓకే, ల్యాండ్ క్లియరింగ్, ల్యాండ్ యూజ్ ఆఫ్ హై yield వెరైటీస్, దాని వల్ల సాయిల్ ఎరోజన్ వస్తుంది అన్నారు. బట్ సాయిల్ ఎరోజన్ ఇక్కడ మెయిన్ టాపిక్ కాదు. అర్థమైందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? అందుకే చెప్తున్నా, అక్కడ సాయిల్ ఎరోజన్ అనేది ఎక్కువ రిపీట్ అయింది కాబట్టి మనం సాయిల్ ఎరోజన్ పెడతాము. బట్ ఆ ట్రాప్ లో పడకూడదు, మీరు ఓవరాల్ మీనింగ్ తీసుకోగలగాలి. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ సెకండ్ వన్, ద ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఫార్మింగ్. అదే చెప్తారు ఇక్కడ కూడా. Is it clear? Yes, second one. So in the same way, next D చూడండి. ఓ డి పెద్దగా ఉంది కాబట్టి ఓవరాల్ మీనింగ్ తీసుకోండి, ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయొద్దు. సో డి చూడండి. So in this list of headings, you can see the most of that answers in by seeing the first sentences and last sentences, first two sentences and last two sentences.
ఓకే, ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ ఉంది. Okay, shall I show the options? సార్ ఇది కూడా చూడండి. Government policies have frequently compounded the environmental damage that farming can cause. Environmental damage that farming can cause. Government policies in which countries? Okay, shall I show the options? ఓవరాల్ గా చూడండి అంతే, ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ అని కాదు. ఎస్, so what is the answer? You think 4? That the effects of 4. The effects of government policy in which countries? 4. Yes, it's 4 because starting లోనే టాపిక్ సెంటెన్స్ లోనే చూడండి మీరు. Government policy have frequently compounded the environmental damage farming can cause. So they are talking about how government policy it leads to government damage. ఎలా అనేది అంటే in rich countries, ఫస్ట్ నుంచి చూడండి, ఫార్మ్ అవుట్పుట్ అనేది అన్ని రిచ్ కంట్రీస్ గురించే మాట్లాడారు. డెన్మార్క్ కి, న్యూజిలాండ్, ఒక్కొక్క కంట్రీ తీసుకుని ఎలా ఉంది అవుట్పుట్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నెదర్లాండ్స్. ఓకే, అంటే గవర్నమెంట్ పాలసీ గవర్నమెంట్ పాలసీ ఇన్ రిచ్ కంట్రీస్ డామేజింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నారు కాబట్టి ఎఫెక్ట్స్. ఓకే, ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ పాలసీ ఇన్ రిచ్ కంట్రీస్ టాపిక్ సెంటెన్స్ లోనే ఉంది ఆన్సర్. అండ్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక్కొక్క రిచ్ కంట్రీ గురించి చెప్పారు కాబట్టి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ రిచ్ కంట్రీస్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 4. ఓకే, పెద్దగా ఉంది అని మీరు ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోవద్దు. పెద్దగా ఉంది అంటే ఆన్సర్ చాలా ఈజీగా ఉంటుందని అర్థం. ఓకే, ఎస్. ఈ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు ఎగ్జాంపుల్. సో ఎఫ్ చూడండి. ఎఫ్
A result of Uruguay round of World Trade negotiation is likely to be reduction of 36% in the average levels of farm subsidies paid by rich countries in 1986-1990. World Trade negotiation. Result of World Trade negotiation reduction అంటున్నారు. రిడక్షన్ అంటేనే అక్కడ మనకి నెగటివ్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఆ కింద చూస్తే parts of developing world lower or non-existent. ఒక ఆప్షన్ లో వరల్డ్ ట్రేడ్ ఉంది అదే అనుకుంటాను. ఒక ఆప్షన్ లో ఉందా చూద్దాం. ఇదంతా వరల్డ్ ట్రేడ్ గురించి చూద్దాం. ఆ వరల్డ్ ట్రేడ్ వల్ల వచ్చే ఆ రిజల్ట్స్ గురించి మాట్లాడారు. ఎలా ఉన్నాయో రిజల్ట్ అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆ రిజల్ట్స్ ఏంటో అబ్జర్వ్ చేయండి. worry about outcome, pressure to convert natural habitat into farmland, అన్ని నెగటివ్సే కదా, అంటే అన్ని ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. desirable environmental effects, rich world should decline, chemical inputs will diminish. Yes. So as a result of world trade అన్ని ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు, రైట్? So let's see the options. లాస్ట్ లో ఒక సజెషన్ ఉంది, 9 అనుకుంటున్నారా? న్యూ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎక్కడ ఉంది? అక్కడ న్యూ ప్రాస్పెక్ట్స్ వన్. చూడండి ఆప్షన్స్ అన్ని సరిగ్గా చూడండి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వరల్డ్ ట్రేడ్. మనం సడన్ గా చూసి ఇంకా 9 పెట్టేస్తాము, బట్ అక్కడ న్యూ ప్రాస్పెక్ట్స్ కాదు కదా. So guys, see option 1. Yes, very good. Probable effects of new international trade agreement. Negotiation అన్న అగ్రిమెంట్ అన్న ఒకటే. ప్రాబబుల్ ఎఫెక్ట్స్ గురించే కదా మాట్లాడుతున్నారు కదా. ప్రాబబుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ న్యూ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ యాజ్ a result of world trade negotiation likely to be reduction of this అన్ని కాన్సిక్వెన్సెస్, అన్ని ఎఫెక్ట్స్. సో ఆన్సర్ ఇస్ 1. Okay, so this is called list of headings. Is it clear guys? Answers check cheyandi okasari. 5 7 2 4 1. 5 7 2 4 1. 5 7 2 4 1 ante kada, ade kada pettan. 5 7 2 4 1. Yes, ante list of headings. Yes, so match the information and list of headings. ఈ రెండు మాత్రం కీవర్డ్స్ బట్టి వెళ్ళకూడదు. ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే చేసామో ఆ ప్రొసీజరే ఫాలో అవ్వాలి. మిగతావన్నీ ఐడియా ఉంది కదా, జస్ట్ గో విత్ ద కీవర్డ్స్, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ హెడింగ్స్. అండ్ నెక్స్ట్, multiple choice questions. In multiple choice questions there are two types. Multiple choice choose single answers, multiple choice choose multiple answers. Single answers, multiple answers. So in single answers you have to select only one option. In multiple answers you have to select more than one.
అది 2 3 అనేది అక్కడ ఇస్తారు, ఎన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఆప్షన్స్ అనేది. ఓకే, సో చూద్దాం. ఫస్ట్ లెట్స్ గో విత్ సింగిల్ ఆన్సర్స్, MCQs. ఓకే, సో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో ఫస్ట్ మీరు క్వశ్చన్స్ చదవాలి. ఎస్, choose the correct letter A, B, C, D. Write the correct letter in boxes 1 to 4 on your answer sheet. Answer sheet ante akkada OMR sheet. So guys, read the first question. In paragraph 1, the writer suggests that companies could consider A, B, C, D. Paragraph 1 అంటున్నారంటే paragraph 1 చదవాలి. సెకండ్ క్వశ్చన్ లో స్కిల్ టీమ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ విచ్ అన్నారు, అంటే ఒక పర్టికులర్ ఒక టాపిక్ గురించి అడుగుతున్నారు, స్కిల్ టీమ్ అనే టాపిక్ గురించి. బట్ ఇన్ పారాగ్రాఫ్ 1, అది క్వశ్చన్ 1, యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద హోల్ పారాగ్రాఫ్. ద పారాగ్రాఫ్ అంతా చదివితే కానీ మనకి మీనింగ్ తెలియదు. సో కొన్నిసార్లు పారాగ్రాఫ్ చదవాల్సి వస్తుంది, కొన్నిసార్లు ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ మీద వెళ్తే సరిపోతుంది. సో ఇన్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్. ABCD కొన్నిసార్లు ఏంటి ఆప్షన్స్ అస్సలు సూట్ అవ్వు, ఆ క్వశ్చన్ కి దీనికి అస్సలు సెట్ అవ్వు. ఆ రెండు ఎలిమినేట్ చేసి ఫస్ట్ ఇంకొక రెండు ఇదా అదా అన్నట్టు ఉంటాయి, దాంట్లో కూడా ఎలిమినేట్ చేయగలగాలి MCQs లో. సో రీడ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆల్సో ఆప్షన్స్ లో పాయింట్స్ మెయిన్వి అండర్లైన్ చేసుకోవాలి, ఈ MCQs లిజనింగ్ లో కూడా రీడింగ్ లో కూడా. In paragraph 1, the writer suggests that companies could consider abolishing pay schemes that are based on age, avoiding pay that is based on piece rates, increasing pay for older workers, equipping older workers with new skills. చూద్దాం. పారాగ్రాఫ్ 1 రైటర్ ఏం సజెస్ట్ చేశారు, కంపెనీస్ ఏం కన్సిడర్ చేయాలి అని అన్నారు, దేని గురించి మాట్లాడారు. లెట్స్ సీ. సో దిస్ ఈస్ పారాగ్రాఫ్ 1. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూడండి. See what writers suggest. The general assumption is that older workers are paid more in spite rather than because of the productivity. Paid more. Okay. So that might partly explain why when employees are under pressure to cut cost. Employees cut cost, all to take early retirement, take away seniority based pay scales, and older workers may become much more attractive employment proposition. But most employees and many workers are uncomfortable with this idea of reducing someone's pay later life. Idanta cutting cost gurinchi, cut cost, seniority based pay scales gurinchi. And people are uncomfortable with the idea of reducing someone's pay in later life. Although manual workers on piece rates often earn less as they get older, so retaining the service of older workers mean employing them in a different ways. So overall ga ikkada meer chudavalsindi, what writers suggest that companies could consider, ఏం కన్సిడర్ చెయ్యాలి అని చెప్పి అన్నారు. అన్కంఫర్టబుల్ అంటున్నారు కాబట్టి ఆ కట్టింగ్ కాస్ట్ గురించి, రెడ్యూసింగ్ సమ్వన్స్ పెయిన్ లేటర్ లైఫ్ గురించి కదా. సో ఐల్ షో యూ ద ఆప్షన్స్. Yes. Abolishing pay schemes that are based on age, avoiding pay that is based on piece rates, increasing pay for older workers, equipping older workers with new skills. New skills గురించి చెప్పలేదు, పే ఇంక్రీజ్ చేయాలి అని చెప్పి కూడా మాట్లాడలేదు మనకి కదా.
రైట్. సరిగా చూడండి ఆప్షన్స్. పే ఇంక్రీజ్ చేయడం గురించి కాదు, కాస్ట్ ఆ పే అనేది కట్ చేస్తున్నారు కదా, దాని గురించి మాట్లాడారు. ఏ అనుకుంటున్నారు, బి అనుకుంటున్నారు? ఏయా బియా? సరిగా చూడండి. ఎస్, ఏజ్ ఈస్ మెన్షన్డ్. సో మీరు బి అన్నారు కదా, అవాయిడింగ్ పే దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫీస్ రేట్స్. అవాయిడింగ్ పే, చిచి అవాయిడింగ్, ఎస్, అవాయిడింగ్ పే దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫీస్ రేట్స్. ఫీస్ రేట్స్ గురించి మాట్లాడారు. దేనికి మాట్లాడారు అంటే చూడండి, దీనికి కనెక్ట్ చేస్తూ మాట్లాడారు. అన్కంఫర్టబుల్ విత్ ద ఐడియా ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ సమ్వన్స్ పే ఇన్ later life, all the manual workers on piece rates often earn less as they get older. అవాయిడింగ్ అని ఎక్కడ ఉంది? అయినా సరే అన్నట్టు ఇలా చెప్పారు, కానీ అవాయిడింగ్ పీస్ రేట్స్ అనేది కన్సిడర్ చేయమని కాదు ఇక్కడ. ద మెయిన్ థింగ్ ఇస్ దిస్ వన్, రెడ్యూసింగ్ సమ్వన్స్ పే ఇన్ later life. అంతా ఎర్లీ రిటైర్మెంట్, సీనియారిటీ బేస్ పే స్కేల్స్, ఇదంతా ఏజ్ మీద బేస్ చేసుకుని ప్రైస్ కట్ చేస్తారు కదా, మీన్ శాలరీస్ కట్ చేస్తున్నారు కదా, రెడ్యూస్ చేస్తున్నారు కదా, దాని గురించి కన్సిడర్ చేయమంటున్నారు, అంతే కదా. సరిగ్గా చూడండి, ఓవరాల్ గా ఏం చెప్పారు, రైటర్ ఏం సజెస్ట్ చేశారు అనేది కావాలి మనకి. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఏ. ఓకే, ఆన్సర్ ఇస్ ఏ. అబాలిషింగ్ పే స్కీమ్స్ దట్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ఏజ్. ఏ. క్వశ్చన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు సరిగా మనం మ్యాచ్ చేయాలి. సో సెకండ్ వన్ చూడండి, స్కిల్ టీమ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ which skill team is an example of a company which offers older workers increase in salary, allows people to continue working for as long as they want, allows the expertise of older workers to be put to use, treats older and younger workers equally. So there are 4 options and this is all about skill team. So skill team ekkada undo meeru ఆ కీవర్డ్ కోసం వెతుకుతారు అండ్ ఇట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏంటి అనేది చూడాలి. అసలు స్కిల్ టీమ్ అంటే ఏంటో అడుగుతున్నారు, ఏంటి ఆ కంపెనీ? సో లెట్స్ సీ స్కిల్ టీమ్. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదివాం కాబట్టి సెకండ్ దాంట్లో ఉంటుంది చూడండి, స్కిల్ టీమ్. Called skill team అని ఉంది థర్డ్ లైన్ లో. Faced with need to cut staff costs and having decided to concentrate. సో దాని స్కిల్ టీమ్ పక్కన కామా పెట్టి which re-employed any of the early retired who wanted to go on working up to the age of 60. ఎవరైతే రిటైర్ అయ్యారో మళ్ళీ ఇంకా వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళని తీసుకోవడం, అదే స్కిల్ టీమ్ అంటున్నారు. సో లెట్స్ సీ ద ఆప్షన్స్.
re-employed any of the early retired who wanted to go on working up to the age of 60. See the option. C, D, C, C అనుకుంటున్నారు, కొంతమంది B అనుకుంటున్నారు. ఇక్కడ వెంటనే మనం 2 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు, ఏ ఒకటి డి ఒకటి, ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఓల్డర్ అండ్ యంగర్ వర్కర్స్, రైట్? అండ్ ఆఫర్ ఓల్డర్ వర్కర్స్ ఇంక్రీజ్, శాలరీ ఇంక్రీజ్ గురించి మాత్రం అక్కడ ఏం మాట్లాడలేదు. allows people to continue working, allows the expertise of older workers, ఈ రెండు ఆప్షన్స్ లో ఉన్నాయి. దీంట్లో ఎలిమినేట్ చేయాలి కదా, ఏంటి అని ఓల్డర్ వర్కర్స్ ని రీయూజ్ చేసుకుంటున్నారు, అదే అంతే అన్నారు కదా. సో బి అనుకునే ఛాన్స్ కూడా ఉంది, allows people to continue working. కానీ కానీ చూడండి, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే వాంట్ అన్నారు, అక్కడ చూసారా? బి ఆప్షన్ లో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే వాంట్ అన్నారు, కానీ ఇక్కడ మనకి ఏజ్ లిమిట్ ఉంది. చూడండి, re-employed any of the early retired who wanted to go on working up to the age of 60 వరకే. మరి యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే వాంట్ అని రాదు కదా కదా. ఓకే, 60 వరకే అంటున్నారు కాబట్టి ఏజ్ లిమిట్ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ సి అవుతుంది. ఓకే, allows the expertise of older workers to be put to use. Okay, so answer is C. So next, third question. According to the writer, bridge jobs. Bridge jobs, writer అంటున్నారు కాబట్టి కొంచెం చూడండి, మొత్తం చదవాల్సి వస్తుందేమో. అకార్డింగ్ టు ద రైటర్ అన్నారు పర్టికులర్ గా. సో గో విత్ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్. Bridge jobs tend to attract people in middle salary ranges, are better paid than some full-time jobs, originated in the United States, appeal to distinct groups of older workers. Okay, let's see. According to the writer, bridge jobs. Yes. Third paragraph. Bridge jobs. సో ఆప్షన్స్ లో ఉన్నవన్నీ ఇచ్చేసారు ఇక్కడ, అబ్జర్వ్ చేశారా? ఆప్షన్స్ లో ఉన్నవన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేశారు. సో ఆప్షన్స్ ని ఈ పారాగ్రాఫ్ ని చూస్తూ ఎలిమినేట్ చేయండి. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి, అకార్డింగ్ టు ద రైటర్, bridge jobs tend to attract people in middle salary ranges. Tend to attract people in middle salary ranges. Attract and
salary ranges. అలా అని ఇవ్వలేదు. Eliminate. Yes. Next. Are better paid than some full-time jobs. Better paid అంట మిగతా వాటితో ఫుల్ టైమ్ జాబ్స్ తో కంపేర్ చేస్తే బెటర్ పేడా కాదా చూడండి. ఫిఫ్త్ లైన్ లో చూడండి. ఫిఫ్త్ లైన్, ఇన్ జనరల్ ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పేడ్ అండ్ వర్స్ట్ పేడ్. బెస్ట్ పేడ్ అలాగే వర్స్ట్ పేడ్ కూడా, అంటే ఇది బెస్ట్ పేడ్ మాత్రమే కాదు కదా when compared to other full time. So you can eliminate option B. So eliminate. సో ఇందాక అనిల్ చెప్తున్నారు చూడండి, యునైటెడ్ స్టేట్స్ గురించి కూడా ఉంది కదా, ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ అంట ఆప్షన్ లో ఇచ్చారు, అవునా కాదా చూడండి. ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ ద థర్డ్ లైన్ చూడండి, స్టడీస్ హ్యావ్ ఫౌండ్ దట్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ nearly half of all men and women who had been in full-time jobs in middle. Okay, half of men women అనే వాళ్ళు బ్రిడ్జ్ జాబ్స్ లో మూవ్ అయ్యారు అన్నారు, కానీ ఈజ్ ఇట్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్? అలా ఏం ఇవ్వలేదు కదా. సో యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ఆప్షన్ సి. ఇంకేం మిగిలింది? డి మిగిలింది. ఓకే, సో దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను చూడండి. లాస్ట్, there seem to be very different types of bridge job holders. Chusara, those who continue working because they have to, those who continue working because they want to. Two different types of anni annaru. D lo kuda ade kada icharu, appeal to two distinct groups. Are two distinct groups enti are two different? They have to, they want to. వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ ఏజ్ వచ్చినా కూడా చెయ్యాలి, తప్పదు. అది ఏదైనా కావచ్చు, ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, దే హ్యావ్ టు డూ ద జాబ్. నెక్స్ట్ ఇంకొక వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే, ఈవెన్ దో దే కెన్ ఎఫర్ట్ టు రిటైర్, వాళ్ళు రిటైర్ అవ్వచ్చు, అంత సిచ్యువేషన్ అంతా బాగానే ఉంది, రిటైర్ అవ్వచ్చు, కానీ దే వాంట్ టు. ఓకే, వాళ్ళు చెయ్యాలనుకుంటారు. సో టూ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో ఆప్షన్ డే పేల్ టు డిస్టెంట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఓల్డర్ వర్కర్స్, డిఫరెంట్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఇస్ డి. ఇదే ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ అంటే. మీకు అన్నిటి గురించి మాట్లాడుతున్నారు అని అనుకుంటే కనుక ఇలా ఆప్షన్స్ బట్టి ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి, ఈజీ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్, డేవిడ్ స్టోరీస్ స్టడీ ఫౌండ్ దట్. డేవిడ్ స్టోరీస్ స్టడీ ఫౌండ్ దట్, అసలు ఆ స్టడీ గురించే మాట్లాడాలి అని చూడాలి, స్టడీ ఏం చెప్తుంది అని. People demand more from their work as they get older. Older people are good at running their own business. An increasing number of old people are self-employed. Few young people have their own business. చూద్దాం డేవిడ్ స్టడీ ఏం చెప్పిందో. David study found that okay, so I'll show you the options. David study found that, I think it's in the last paragraph. David second line lo undi chudandi. Sometimes they may start their own business. A study by David Story of Warwick University found that in Britain 70% of businesses started by people over 55 survived, compared with an overall national average of only 90%. Okay. In coming years, the skills of these grey workers will have to be increasingly acknowledged and rewarded. Yes.
సో షెల్ ఆప్షన్స్. బిజినెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ఓన్ బిజినెస్ గురించి. ఇక్కడ గ్రే వర్కర్స్ అన్నా కూడా అవే వస్తారు, రిటైర్ అయిపోయి బిజినెస్, వాటిని గ్రే వర్కర్స్ అంటారు. సో చూద్దాం. ఓన్ బిజినెస్ గురించి కాబట్టి బి అండ్ డి లో ఉన్నాయి. So what is the answer? So you can eliminate option A and C. B, D లో ఓన్ బిజినెస్ గురించి ఉంది. D లో ఫ్యూ యంగ్ పీపుల్, అసలు యంగ్ పీపుల్ గురించి కాదు. సో దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓల్డ్ పీపుల్. ఓల్డ్ పీపుల్ ఆర్ గుడ్ ఎట్ రన్నింగ్ ద ఓన్ బిజినెస్. ఎస్, అదే కదా చెప్పారు అక్కడ. 70% of business started by people over 55 survived. 19%. Whatever the pattern they choose, coming years lo kuda will have to increasingly acknowledged and rewarded. Yes, so the answer is B. So this is called multiple choice questions, and yes, you can go with the keywords. అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి ఆ పారాగ్రాఫ్ చదవాలా లేకపోతే కీవర్డ్ చూసుకుంటే సరిపోతుందా అనేది చూడాలి. అండ్ గో విత్ ద ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్. మీకు అసలు చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది అంటే మనం చూడండి, థర్డ్ క్వశ్చన్ కి ఎలిమినేట్ చేసాం చూడండి, అలా ఎలిమినేట్ చేస్తూ వెళ్ళిపోండి, సరిపోతుంది. ఓకే, ఎస్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ చూస్ సింగిల్ ఆన్సర్స్. ఓకే, so in the same way, multiple choice choose multiple answers. So more than one. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే నాకు ఒక చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి, నేను అదే క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ. So guys, this is called MCQs choose multiple answers. మల్టిపుల్ అంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, చూస్ 2 letters, ఒకటి కాదు 2 letters సెలెక్ట్ చేయాలి. ఆప్షన్స్ వచ్చి A to Z. And where is the question? The list below gives some of the advantages of employing older workers. Advantages of employing older workers. ఇప్పుడు మనం ప్యాసేజ్ లో ఓల్డర్ వర్కర్స్ వాళ్ళు తీసుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ చూడాలి. అవి కూడా ఎన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి? 2 సెలెక్ట్ చేయాలి. సో మీరు ఇక్కడ ఫాస్ట్ గా అండర్లైన్ చేసుకుంటూ వచ్చేయండి మెయిన్ పాయింట్. మీరు ప్యాసేజ్ లో మాత్రం ఏం చూడాలి? అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఓల్డర్ వర్కర్స్ 2 సెలెక్ట్ చేయాలి. ఎస్, they are less likely to be involved in careless accidents. They can predict areas that may cause trouble in the future. They are able to train young workers. They can deal with unexpected problems. అన్ని అడ్వాంటేజెస్, బట్ ప్యాసేజ్ లో ఏం చెప్పారో అవే సెలెక్ట్ చేయాలి. ఆ 2 అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? They are more conscientious. They are prepared to work for lower salaries. They are more skilled in personal relationships. చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కదా. సో ఎస్, 2 అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో చూడండి. When older people do heavy physical work, the age may affect the productivity. Age may affect productivity అంటే అది నెగటివ్ అవుతుంది. బట్ తర్వాత చూడండి, బట్ అదర్ స్కిల్స్ మే ఇంక్రీజ్ విత్ ఏజ్. అదర్ స్కిల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అంటే అడ్వాంటేజెస్ చెప్తున్నారు అని అర్థం.
read carefully, including many that are crucial for good management. Good management కి ఏదైతే ఇంపార్టెంటో అవి ఇంప్రూవ్ అవుతాయంట. ఏంటవి? Such as ability to handle people diplomatically, to run a meeting or spot a problem before it blows up. Peter Hicks, who coordinates OECD work on the policy implications. Okay. ఆల్రెడీ 2 అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసాయి ఇక్కడ. ఒకటి ఎబిలిటీ టు హ్యాండిల్ పీపుల్ డిప్లొమాటికలీ అండ్ టు రన్ ఎ మీటింగ్ ఆర్ స్పాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ బిఫోర్ ఇట్ బ్లోస్ అప్. 2 అడ్వాంటేజెస్ కనిపించాయి. సెకండ్ దాంట్లో కూడా దే హ్యావ్ గుడ్ జడ్జ్మెంట్ అని కూడా ఇచ్చారు. గుడ్ జడ్జ్మెంట్ అంతే, మిగతాది యంగర్ వర్కర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ability to handle people diplomatically, to run a meeting or spot a problem before it blows up, and they have good judgment. So shall I show the options? Yes. Two options చెప్పాలి. BD అనుకుంటున్నారు. BD. So what is the difference between B and D? మనకి passage లో 2 options ఇచ్చారు కదా. The first one is ability to handle diplomatically. మరి అదేది ability to handle diplomatically, to spot a problem before it blows up. ability to handle diplomatically అంటేనే రిలేషన్షిప్స్ గురించి. ability to handle diplomatically అంటే వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసే రిలేషన్షిప్స్ గురించి, అంటే అది G అవుతుంది. దే ఆర్ మోర్ స్కిల్డ్ ఇన్ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్. ఓకే, G ఒక ఆప్షన్ అయితే ఇంకొకటి ఏంటి? టు స్పాట్ ఎ ప్రాబ్లం బిఫోర్ ఇట్ బ్లోస్ అప్. టు స్పాట్ ఎ ప్రాబ్లం బిఫోర్ ఇట్ బ్లోస్ అప్. So guys, tell me what is the difference between B and D? B ki D ki difference ఏంటి? అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాబ్లం, ఫ్యూచర్ వచ్చే ప్రాబ్లం, ఆ రెండుకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. సో సీ దేర్, మీరు చూడగానే ప్రాబ్లం అని ఉంది కదా అని D పెట్టేస్తారు కదా. దే కెన్ డీల్ విత్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాబ్లమ్స్, అంటే సడన్ గా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, వాటిని డీల్ చేస్తారు. B ఏంటి అంటే దే కెన్ ప్రెడిక్ట్ ఏరియాస్ దట్ మే కాజ్ ట్రబుల్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఇంకా ప్రాబ్లం రాలేదు, అది వస్తుంది అని తెలియగానే దాన్ని ప్రెడిక్ట్ చేసే ఎబిలిటీ వాళ్ళకు ఉంటుంది. సో దే హ్యావ్ దట్ క్యాపబిలిటీ టు ప్రెడిక్ట్ ద ప్రాబ్లం విచ్ ట్రబుల్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఓకే, సో డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? అంటే ఇప్పుడు B, D లో ఏది సెలెక్ట్ చేయాలి మనం? B చేయాలా, D చేయాలా? It's B, because spot a problem before it blows up అన్నారు కదా. ప్రాబ్లం రాక ముందే
దాన్ని స్పాట్ చేయడం అంటే ప్రిడిక్ట్ చేయడం. సో డి రాదు, బి వస్తుంది. చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఆ 2 ఆప్షన్స్. సో ఆన్సర్స్ ఆర్ డి అండ్ జి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? మీకు అర్థమైందా బీజీ ఎలా వచ్చాయి అనేది? సో చాలా కేర్ఫుల్ గా చూడండి, వెంటనే పెట్టేయొద్దు. ఓకే, చాలా జాగ్రత్తగా చేయండి. బి అండ్ జి. సో ఇన్ ద సేమ్ వే, నెక్స్ట్, the list below gives some of the disadvantages of employing younger workers. Disadvantages, younger workers. Younger workers వల్ల disadvantages ఉంటాయి. So they are too confident of their own skills. They may injure themselves. ఇవన్నీ disadvantages. You have to pick 2. So they do not stay with the same company for very long. Their training has been too theoretical. They are not as well educated as older workers. They demand higher salaries. So which 2 disadvantages are mentioned by the writer of the text? So younger workers వల్ల disadvantages చూడండి. సెకండ్ దాంట్లోనే ఉంటుంది, ఫస్ట్ దాంట్లో లేదు. సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ చూసి ఆ 2 disadvantages ఏంటో చెప్పండి. Anil, switch jobs frequently. Switch jobs frequently. Yes, from last third line. Switch, young people tend to switch jobs so frequently that they offer the worst returns on training. Okay. Yes. ఒక డిసడ్వాంటేజ్ దొరికింది. ఇంకొకటి సరిగ్గా చూడండి, ఇంకొక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటో. ప్రియా, educational standards. Education standards. 1, 2, 3, third line. Besides, their education standards are much better than those of today's young high school graduates. అక్కడ దేర్ అంటే మనకి old people, older workers education standards are better than young high school graduates. అంటే older workers వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ బెటర్ వీళ్ళతో కంపేర్ చేస్తున్నారు అంటే యంగ్ వర్కర్స్ కి ఇది డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుంది, అంతే కదా? చూడండి థర్డ్ లైన్ చదవండి. ఓల్డర్ వర్కర్స్ బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్స్ లో అంటున్నారంటే అది ఎవరికి డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుంది? యంగ్ వర్కర్స్ కి డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. బికాస్ కంపారిజన్ ఇచ్చారు అక్కడ, టుడేస్ యంగ్ హై స్కూల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అని ఫోర్త్ లైన్ లో, రైట్? సో 2 డిసడ్వాంటేజెస్ దొరికాయి, అవి అక్కడ ఉన్నాయో లేదో చూద్దాం. One is about education standards and switch jobs. Tend to switch jobs so frequently. Yes. See, they do not stay with the same company for very long. They do not stay and any. They switch jobs, right? So C and E chudandi, they are not as well educated as older workers. C, E. Ante. So multiple choice choose single answers, multiple choice choose multiple answers. Is it clear, guys? So మనం 2 topics cover చేసాము. So fill in the blanks, true false not given, list of names, match the information, list of headings, multiple choice questions. అంటే మనం 6 topics cover చేసాం.
ఇంకా ఎన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి? సో వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ ఆర్ వి డిమాండ్ హియర్? ఇంకా 3 టాపిక్స్ ఉన్నాయి బికాస్ ఓవరాల్ వి హ్యావ్ 9 టాస్క్ టైప్స్ కదా. ఇంకా 3 టాస్క్ టైప్స్ ఉన్నాయి. అవి నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 3:15 అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా మధ్యలో అవ్వదు, ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఆ 3 టాపిక్స్ రేపైతే కంప్లీట్ చేసేస్తాను సో దట్ వీ కెన్ ఫినిష్ దిస్ రీడింగ్ మాడ్యూల్ బై టుమారో. రేపైతే మనం మొత్తం ఫినిష్ చేసేస్తాము. సో మండేకి నేను రీడింగ్ ఒక ఫుల్ టెస్ట్ ఇస్తాను. 40 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవి చేసి నాకు ఆన్సర్స్ పెట్టండి. So that from Monday we can start the third module. It is writing. Okay. Okay. So guys, in reading, the main thing is fast reading is important, and along with that you have to understand the meaning of that sentence. Okay. మీరు ఎంత ఫాస్ట్ గా చదివినా కూడా, టైం మేనేజ్ చేసుకున్నా కూడా, ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ అండ్ ఎన్ని టెక్నిక్స్ ఫాలో అయినా కూడా ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ అర్థం కాకపోతే రాంగ్ పెట్టే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా. సో అది కూడా చూసి టిప్స్ ఫాలో అయితే ఈజీగా చేయొచ్చు రీడింగ్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎస్, గుడ్ గుడ్. ఎస్, సో మనకి ఇంకా 3 టాపిక్స్ ఉన్నాయి, రేపు కంప్లీట్ చేసేస్తాను. ఎస్ నో నాట్ గివెన్, సమ్మరీ కంప్లీషన్, సెంటెన్స్ కంప్లీషన్, 3 టాపిక్స్. ఓకే, ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేయండి, ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్. ఓకే, బికాస్ ఇట్స్ యువర్ అటెండెన్స్. మ్యామ్ షేర్ చేశారు చూడండి ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్. సో మ్యామ్ ఏమైనా చెప్పాలా మ్యామ్? ఎస్ మ్యామ్. లేదు మ్యామ్, ఏం లేదు. ఓకే 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 గైస్. హలో సో మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. మ్యామ్ చెప్పండి. మ్యామ్ చెప్పండి. లేదు మ్యామ్, నాది నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది, కొంచెం కట్ అయిపోతుంది. హలో, ఓకే, అదే నాకు చెప్పడానికి నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది మ్యామ్. ప్రస్తుతానికైతే ఏం లేదు మ్యామ్, నథింగ్. ఓకే, ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేయమని ఓకే మ్యామ్, చెప్పేసాను. థ్యాంక్ యూ. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, అండ్ థ్యాంక్ యూ గైస్, అండ్ సీ యూ టుమారో. సో రేపు కూడా మిస్ అవ్వద్దు బికాస్ ఆ టాపిక్స్ కూడా కవర్ అయితే మనకి రీడింగ్ అయిపోతుంది కాబట్టి, సో దట్ యూ కెన్ వాట్ ఇస్ దట్, యూ కెన్ టేక్ దట్ ఫుల్ టెస్ట్. ఈ టాపిక్స్ అందులో వచ్చాయనుకోండి మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, బాయ్, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే, బాయ్.